핵공강 클래스 제10강을 맡은 중앙대 다니는 정동입니다. 우선 제가 굉장히 놀라고 있습니다. 이게 세계에 내놔도 쟁쟁하신 이런 교수님들이 운영하는 이 핵공강 클래스에 저를 이렇게 초대해 주신 거에 대해서 제가 무척 영광이고요. 감사를 드리고 또 이렇게 늦은 시간에 열성을 갖고 들어와 주신 여러 분들에 대해서도 제가 감사의 말씀을 드리겠습니다. 오늘은 우리 원전이 세계 최고인 이유를 갖다가 알아보는 시간인데요. 우선 우리가 하나 빠졌습니다. 우선 제 얼굴을 갖다가 한 10년 전께 뽀샵을 해주신 어느 분이 해주신지 모르겠지만 그분에도 제가 감사를 드립니다. 우리나라 원전이 어떻게 생겼는지 그거 한번 좀 보도록 하지요. 우리 원전 알아보기를 좀 해보겠습니다. At the most basic level, nuclear power plants use heat to create high-pressure steam, which turns turbines that create electricity. It all starts with the fuel, which is the tube bundles in the innermost part of the nuclear reactor. Each tube is filled with uranium oxide, the fuel used in nuclear fission. It looks like the process is about to start. Under controlled conditions, when the nucleus of a uranium atom is hit by a neutron, it splits into two. When this happens, 2 or 3 additional neutrons are produced, along with a large amount of energy in the form of heat. These additional neutrons then collide with other uranium atoms, creating more reactions, a controlled chain reaction. This process generates a vast and steady supply of heat. Control rods are an essential part of the process and part of the numerous safety systems in the plant. They move up and down in the fuel bundle to control the nuclear reactions and ensure an appropriate temperature within the reactor. The heat created by this controlled nuclear reaction increases the temperature of water that is circulating through pipes inside the reactor. Pumps and pipes supply hot water to the steam generator. In the steam generator, the hot water from the reactor passes through U-shaped tubes and heats the water outside the tubes before returning to the reactor. 여기까지만 하시죠. 놀랍게도 근데 이 우리나라 원전을 소개하는 이 동영상은 우리나라가 만든 게 아니고 UAE가 만든 것입니다. 우리나라가 만든 원전을 갖다가 다른 나라가 홍보해주고 있어요. 이거만 봐도 하나는 알 수가 있겠죠. 하나를 더 보도록 하죠. 안녕하세요. Hello everyone. My name is Stefan Keiki. I'm Saudi engineer working in UK, Korean Technical Research Institute. So I came here to South Korea in 2000 to work on a space project engineer, which was a joint engineering project between UK and Kingdom University of Atomic and Energy. Why I came here to South Korea? Actually, I came across Central Divine not coming here to South. If you work with the Korean history in the nuclear field, we need a very successful story. So, and what I feel it should be considered as a role model for any country wants to enter the nuclear field. As you know, this started in 1960 by some Korean engineers to develop technology. 10 years later, it built the first nuclear power plant in South, which was Korea one, and then by mid-1980s, I think that was difficult. And the government, Korean government, made the decision to support the nuclear industry and to establish its Korean utilization programs of nuclear. And the result from that decision was very obvious in the 1990s when they announced self-reliance in the nuclear field and built a very nuclear power plant, which was KPL-1. And what's more maybe that 10 years later, in 2009, we won the bidding to build 4 units, CPR, 1400s in the United Arab Emirates. So that was a very successful story, and that's why I'm trying to prove. 저는 이것으로서 오늘 강의는 다 마쳤다고 봅니다. 우리나라 원전의 세계 최고인 이유는 앞에서 보여준 동영상과 지금 여기 사우디에서 온 엔지니어가 다 얘기했다고 합니다. 이 사우디 엔지니어가 뭐라 그랬냐면은 사람들이 왜 한국에 가냐, 딴 데 더
기술 좋은 나라도 있을 텐데 그때 사우디아라비아가 한 말이 뭐냐면은 나는 왜 사람들이 한국에 왜 안 오는지를 모르겠다라고 답변을 했어요. 그만큼 우리나라 기술이 세계적인 것을 얘기하고 있는 것이지요. 그럼 우리나라 원자력 기술이 어떻게 발전해 왔는지를 갖다 좀 보도록 하겠습니다. 1971년도죠. 1971년도에 태어나지도 않으신 분들이 많겠지만은 그때 우리가 시작했습니다. 국민소득 290달러였지. 지금 한 3만 불 되죠. 그때 우리나라가 전 세계에서 가장 못 사는 나라 밑에서 세는 게 빨랐습니다. 77년도에는 이 정도 건설됐네요. 40년 후에 우리나라가 UAE에 4개의 원전을 팔았습니다. 그런데 이건 우리나라 역사상 우리나라 역대 가장 큰 해외 공사였어요. 가장 큰 해외 공사여서 약 한 200억 달러 되는 사업이었고요. 세계로서는 6번째고 우리보다 먼저 원전 시작한 일본도 한 번도 수출 못했습니다. 그래서 일본이 굉장히 부러워해요. 그래서 일본은 어떻게든 한국한테 지지하려고 베트남에 투자하고 터키에 투자하고 온 동네 돌아다니면서 팔려고 했는데 아직까지도 성공 못했고 아마도 앞으로도 하긴 쉬워 보지는 않습니다. 이게 우리나라가 세계 시장에 내놓은 자랑스러운 APR 1400, APR 1400인데요. 여기 보시다시피 하나는 미국으로부터 이것이 안전성에 대해서 인증을 받은 것입니다. 안전성이 충분하다. 무려 48개월의 심사를 거쳐가지고 받은 거고요. 또 하나는 유럽에서 또 인증받은 것입니다. 유럽에서 받는 게 뭐냐면은 유로피안 유틸리티에서 유럽 전력 사업자요건입니다. 유럽의 발전소를 짓고 싶다면은 어떠한 기준을 만족해야 된다 해서 만든 다큐멘트인데 다큐멘트 굉장히 큽니다. 굉장히 적어도 한 6,000에서 한 7,000페이지 되는 다큐멘트입니다. 근데 이 다큐멘트에 있는 요건을 다 맞춘 것입니다. 지금 미국을 제외하고서는 미국에서 한 원자로는 양쪽을 다 했어요. 자기 나라 거 제외했고 그다음에 EUR도 맞춘 게 있지만은 그 외에는 없습니다. 그리고 프랑스, 일본도 사실은 이제 미국에서 이 이른바 설계 인증이라는 걸 신청했지만은 다 중도에 포기했어요. 너무 이게 쉽지가 않고 그 수많은 질문을 감당해내기 어려워가지고 중도에 포기했죠. 하지만 우리나라는 두 군데를 다 성공했죠. 상업뿐 아니라 연구용 원자로도 유로단을 우리가 수출했습니다. 이 연구용 원자로도 만만치가 않습니다. 연구용 원자로는 전 세계에 똑같은 게 하나도 없습니다. 연구의 목적마다 다르기 때문에 상당히 기술력이 있어야 됩니다. 이것도 우리나라가 유로단을 보냈고요. 그뿐이냐, 우리가 스마트 원자로, 이거는 원전 실체는 아니지만 그 기술을 사우디아라비아에 수출했습니다. 그래서 사우디아라비아가 2015년에 우리나라에 1억 불을 투자하면서 자기네하고 공동 설계를 해보자. 스마트를 갖다가 사우디아라비아에 지을 수 있도록 그렇게 설계를 개선하고 한번 좀 공동 설계를 해보자. 그러면서 좀 배우자. 그래가지고 사우디가 투자했는데 이것이 대략 한 1만 페이지 정도 되는 다큐멘터를 생산한 겁니다. 1만 페이지. 1억 불이면 얼마냐면은 이것이 1,200억 원입니다. 그래서 제가 학생들한테 그럽니다. 하루 출근해가지고 도면 한 장을 그리면은 그것이 1,200만 원짜리라고. 원자력이 이렇게 부가가치가 높은 기술이자 산업입니다. 스마트 원자로는 설명을 좀 드리면 기존의 원자로가 이런 모양입니다. 아까 비디오에서 보셨듯이. 근데 이런 모든 것들 갖다가 하나로 묶어서 일체형으로 만든 것이라서 이러한 일체형 원자로로서는 전 세계에서 최초로 우리가 표준설계 인가를 받았어요. 이게 뭐냐면은 안전성 심사를 갖다가 통과했다는 것이죠. 그런데 아직 이것을 건설은 들어가지 못했어요. 경제성이 있어가지고 어려운 점이 있지만은 지금 전체적으로 전 세계가 이 전력 생산에 있어서 싼 것보다도 더 안전하고 좋은 거 찾고 있어요. 그런 관점에서 봤을 때 소형로가 앞으로 좀 더 시장에 들어오는데 유리할 것이라고 생각하고 있습니다. 떠나봅시다. 문재인 대통령께서 이것이 그 카자흐스탄을 갔다가 방문했을 때 그때 카자흐스탄에서 대통령님 우리나라의 원자력 발전 좀 지어주십시오 했습니다. 국격의 기술입니다. 어떻게 이거 쉽지 않습니다. 우리나라 대통령이 해외 나갔을 때 제발 좀 와서 우리나라에 뭐 좀 해주세요. 이거 쉽지 않습니다. 국격의 기술입니다. 그 다음에 체코가 와서 우리나라 와서 체코 우리 짓고 싶은데 한국 원전 관심 많다. 한번 들어와 달라. 지금 그래가지고 한수원 사장도 지금 체코에 가 있죠.
자, 이렇게 우리나라 원전이 세계적으로 찾는다. 이걸로서 일단은 세계적이다라는 걸 말씀드렸고요. 그럼 우리가 어떻게 세계적인 원전인지 이 세 가지에 대해서 한번 살펴보겠습니다. 첫 번째는 우리는 가진 것은 머리밖에 없다라는 이러한 일종의 헝그리 정신에서 시작됐습니다. 그래서 이것이 1956년도에 우리나라가 위기를 겪고서 얼마 안 됐을 적에 이 원자라고 하는 사람이 머리에서 캐는 에너지니까 이걸로서 한국에서는 자원이 없이 해봐야 된다. 그 조언을 갖다 그대로 받아들여서 그때부터 실천에 들어갔습니다. 두 번째는 끈질긴 노력이에요. 60년간 끈질긴 노력을 해서 여기까지 가져온 것입니다. 그래서 1956년에 그 조언을 받아들여서 문교부의 원자력과를 신설하고 연구용 원자로 도입 고리 1호기, 그 다음에 있어서 우리 고유 OPR-1000, 연구용 원자로 해결력 국산화, APR-1400, 2002년도에 설계 인증을 받고, 그 다음에 이 APR-1400하고 약간의 미자립 기술이 있었어요. 핵심 기술에서 그걸 마저 해가지고 우리가 APR 플러스까지 개발을 한 것입니다. 근데 이 APR 플러스는 불행하게도 빛을 못 보고 있죠. 우리가 다시 건설을 할 기회를 갖다 얻기 전에는요. 많은 분들이 진보 정권은 원전을 지지하지 않고 보수 정권은 원전을 지지한다라는 그런 생각을 갖고 있는데 그렇지 않습니다. 오히려 진보 정권에서 원전에 대해서 진지한 관심을 가졌어요. 이건 김대중 대통령께서 APR-1400 설계 인증을 마친 다음에 개발 끝난 다음에 보내주신 친서입니다. 김대중 대통령께서 쓰신 말 중에서 가슴에 와닿는 것이 뭐냐면 우리의 원자력 기술을 발전시켜서 이 차세대 원자로에 이어서 또 개발해가지고 원전 발전 시장에 본격적으로 참여할 수 있기를 기대한다. 그 다음에 인류의 유용한 에너지는 안전이 제일 중요하니까 안전에 더 신경 써가지고 친근한 에너지를 만들어 달라. 라는 이런 편지를 보내셨어요. 처음 봤을 적에는 이왕이면 돈을 좀 주지 왜 이런 걸 보내나 했는데 두고두고 볼수록 이 김대중 대통령의 말씀이 와닿더라고요. 하나 더 보죠. 노무현 대통령은 굉장히 이 원전에 대해서 자랑스러워하셨어요. 이게 월성원전 환경관리센터 착공식에서 노 대통령님이 하신 연설인데 너무 감동스러웠습니다. 들어보시죠. 옵스. 잠깐만요. 뒤로 가겠습니다. 옵스. 여러분, 지구온난화로 인한 우려가 높아지고 유가가 급등하면서 세계적으로 원자력에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 지난 30년간 원전을 짓지 않았던 미국을 비롯해서 러시아, 중국 등 많은 나라들이 원전 확대를 계획하고 있습니다. 얼마 전 유럽의회도 원전의 추가 건설을 지지하는 성명을 채택했습니다. 원자력 에너지의 기술 수준과 안정성이 그동안 매우 높아졌다는 것을 잘 보여주고 있습니다. 세계 6위의 원자력 발전 국가인 우리나라는 지금 세계 최고 수준의 원전 건설 기술과 운영의 노하우를 가지고 있습니다. 특히 우리 원전은 세계 400개가의 원자력 발전소 중에서 최상위권의 이용률을 자랑하고 있습니다. 도시 가까운 곳에 위치하고 있기 때문에 안전성에 있어서 세계 최고 수준이 될 수밖에 없습니다. 원자력 발전을 시작하려는 나라에게 저는 항상 이 점을 강조해서 자랑합니다. 한국 원전은 세계 최고의 안전성을 가지고 있다. 도심지 안에 있기 때문이다. 그렇게 말하면 내게는 고개를 끄덕거립니다. 놀랍죠. 저는 노무현 대통령이 이 말씀을 처음에는 흘려들었는데 들으면 들을수록 역시 노무현 대통령이 관찰하시는 삶을 꿰뚫어보는 희한한 놀랍다는 걸 볼 때마다 느낍니다. APR 플러스, 불행하게도 우리가 짓지 못하고 설계 인증까지 다 받았는데 짓지 못한 이 발전을 잠깐 좀 알아보죠. 이거는 APR-1400을 좀 더 개량해가지고 안전성과 경제성을 더 높인 것입니다. 1500메가와트 용량이고요. 피동 보조 급수라는 세계 최초의 첨단 안전 설비를 구비했습니다. 너무 아쉽습니다. 이 피동 보조 급수 개통이라는 것은 발전소의 안전성을 확보하기 위해서 중력을 이용해가지고 냉각을 시키는 것인데 불행하게도 이것을 갖다가 우리가 지으려고 이미 계획까지 잡았는데 이번 정부가 들었으면서 이 계획들이 다 무산된 거 너무나도 가슴 아픈 일입니다.
그 밖에도 우리가 제4세대 원자로도 연구를 했어요. 요거는 이제 실용화는 좀 먼, 약간 좀 시간이 있지만은, 제4세대 원자로라는 것이 6가지 노형이 있는데, 이 중에서 우리는 2가지에 대해 가지고, 가장 그래도 가망성이 있는 소디움 원자로하고, 그 다음에 초고온 가스를 대해서 연구를 했는데, 이 연구도 지금은 좀 위태로운 상황이고, 더 진행이 될지는 좀 더 지켜봐야겠습니다. 초고온 가스로는 특히 수소 생산의 특징을 갖고 있어서 정말로 수소 경제로 가야 된다면은 우리는 초고온 가스를 갖다 선택해야 됩니다. 소듐 냉각유는 우리가 고준위 폐기물, 해결료, 사용용 해결료죠. 사용용 해결료를 갖다가 저감시키는데 그 양을 저감시키는데 장점을 갖고 있습니다. 물론 비쌉니다. 비싸지만 이걸 어떻게 싸고 경제적이고 또 안전한 것을 만들 것인가, 그것이 바로 연구하는 목적이 되겠습니다. 요 간단한 도시 그림입니다. 이게 소디움 패스리프고 이것이 바로 초고온 가스입니다. 수소를 갖다가 생산하는 거에 붙어 있지요. 이러한 연구 때문에 우리가 2014년도에 한미 원자력 협정을 할 적에 우리가 우라늄 전원축 권리를 획득하고 그 다음에 파이로 프로세싱이라고 해결을 갖다가 우리가 사용 연료를 처리해 가지고 그 사용 연료를 재활용하고 또 저감시킬 수 있는 그런 연구를 할 수 있다는 그 일종의 그러한 권한을 갖다가 얻어낼 수가 있었습니다. 이건 미국이 굉장히 사실은 민간기술을 싫어하는 거예요. 근데 미국과 협상해가지고 이렇게 할 수 있었던 것은 그만큼 우리나라 기술을 무시할 수 없었기 때문에 여기까지 온 것입니다. 일본은 이거 다 합니다. 일본은 사실은 해결료 처리를 다 하는데 우리가 그 길을 하자면서 원자력 기술을 포기한다는 것은 제가 생각해서는 참 어불성설이라고 생각합니다. 그 다음에 이제 마지막입니다. 첫 번째가 이제 머리밖에 없다. 두 번째가 60년의 일관된 노력, 일관성이었고, 마지막에 팀 플랜입니다. 사실 우리나라는 굉장히 잘 조직된 산업체를 갖고 있어요. 한손을 갖다 중심으로 해가지고, 설계 엔진을 담당하는 안전기술, 연료를 갖다가 생산해내는 원전 연료, 그 다음에 기자재를 제작하는 두산중공업, 그 다음에 정비 보수를 담당하는 안전 KPS. 이 조직이 공기업을 중심으로 해가지고 또 거기에 사기업인 두산중공업을 끼워서 굉장히 잘 조직화된 산업 체제를 갖고 있어서 기민하게 움직일 수 있고 거기서 또 경제성도 얻을 수가 있고 공정을 달성하고 그다음에 주어진 기간 안에 건설할 수 있는 그런 능력을 키울 수 있었던 것입니다. 그런데 이것이 최근 뉴스예요. 불과 일주일 전입니다. 일주일 전에 나왔던 TV조선에서 나왔던 현장 추적입니다. 이것이 원전 마지막 납포입니다. 밑으로 원전 생태계. 신고리 56 공사 현장 가서 한 것인데 아쉽죠? 자, 여기까지입니다. 우리나라 원전의 오늘에 있기까지의 노력, 그리고 우리나라 원전의 우수성, 그리고 마지막으로 또 현 상황에 대한 짙은 아쉬움이 담겨 있는 우리 정동욱 교수님의 감명 깊은 강연이었습니다. 대단히 감사합니다. 자, 그럼 지금부터 질의응답 시간을 갖도록 하겠습니다. 첫 번째 질문입니다. 첫 번째 질문 슬라이드를 다음 페이지로 좀 넘겨주실 수 있을까요? 네. 첫 번째 질문이 러시아를 제치고 지금 체코가 지금 이제 뜨거운 감자로 떠올랐는데 성공할 것인가? 성공하는 걸 정말 바랍니다. 근데 원전 수출은 사실은 국가 대행정입니다. 한번 원전 수출했다 그러면은 이거는 뭐 프랑스 대통령, 뭐 미국 대통령, 뭐 다 몰려갑니다. 러시아 대통령도 해가지고 푸틴도 오죽하면 사우디 왕족을 갖다가 러시아 모스크바로 초대하고 그렇겠습니까? 그래서 이게 국가 대항전이라서 쉽지 않습니다. 이게 지금 한수원 사장님이 가셨는데 한수원 사장님이 갈 게 아니고 지금 이게 국가 대표 선수가 뛰어야 되는 국가가 힘을 짜서 가야 되는데 팀 코리아는 되는데 그 위에 팀 코리아의 감독, 그 다음에 구단주 이런 분들이 나서야 됩니다. 네, 감사합니다. 두 번째 사전 질문으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 두 번째 질문입니다. 네, 알겠습니다. 원자력의 미래 발전상 등도 알려주시면 감사하겠습니다 하는 내용입니다. 정 교수님. 원자력에 대해서 굉장히 지금 흥미로운 기술들이 전 세계에서 지금 일어나고 있습니다. 지금 원자력 선도국들은 소형 원자로에 초점을 둬가지고 지금 기술 개발 중인데
경수력뿐만 아니고 아까 강의 때 보여드렸던 제4세 원자로형 아주 다양한 원자로형에 대해서 연구를 할 뿐더러 그 다음에 특수 형태 여기 제가 올린 것이 이제 열 전도관 원자로인 것인데 이것은 노심을 그러니까 원자로의 핵심인 이 해결을 갖다 녹이는데 뭐 유체를 쓴다든가 뭐 냉각제, 뭐 물 이런 걸 쓰지 않습니다. 여기다는 열 전도관이라는 걸 써가지고 이걸 에너지를 뽑아내는 것인데 저는 이런 생각을 해요. 이 열 전도관이 된다면 이것은 아마도 원자력계의 테슬라가 되지 않을까 좀 이런 생각을 갖습니다. 지금까지의 원전들이 다 이게 내연기관 형태라면은 이거는 완전히 이거 컨셉이 다른 개념이 다른 거라서 이게 테슬라가 되지 않을까 이런 생각을 가져서 관심을 갖고 있는데 아직까지 잘 안 되는 이유는 비싸서 그래요. 테슬라가 성공한 것도 비싼 전기차를 갖다 3만 달러에 팔겠다라고 나왔기 때문에 성공한 것입니다. 그럼 누군가 이걸 3만 달러면은 빌 게이츠 뺨치지 않을까 저는 이런 생각을 갖고 여기에 좀 관심을 갖고 있습니다. 여기 보시다시피 IAEA에서는 이런 다양한 소형 원자에 대해서 매년 보고서를 내고 있습니다. 전 세계 약 50여 종의 다양한 이 소형로가 연구되고 있다는 사실은 놀라운 것이지요. 그리고 이 원자력 발전소가 지구상에서 못한다 그러면 우주에 씁니다. 인류가 살아가려면 이게 우주로 가야 돼요. 결국은 우리는 인류가 업적 창생을 유지하려면 우주로 가야 되는데 우주 탐의 원자력은 필수 불가능합니다. 이게 뉴클리어 프로폴전 이게 원자력을 이용해 가지고 날아가는 것인데 이게 게임 체인저가 될 것이다. 나사가 얘기하고 있고요. 이 킬로 파워라는 것은 여기 있는 거는 이제 화성이나 달에 사람이 살려면 에너지가 필요해요. 전기 에너지가 필요합니다. 그 전기 에너지를 갖다가 거기서 뽑아내기 위해서는 원자력밖에는 우리가 쓸 수 있는 게 없어요. 쓸 수 있는 게 없습니다. 그 태양 에너지 너무 낮고 지금 뭐 달에 바람이 부니까 바람도 안 불잖아요. 그래서 그러려면 원자력밖에 우리가 쓸 수 있는 게 없어요. 그래서 거기에 쓸 수 있는 원자력을 개발한 것인데 지금 미국에서 개발해가지고 아주 손들 치고 있는데 아쉽게도 우리나라는 여기까지는 못 가고 있습니다. 이것이 지금 원자력이 앞으로 미래 비전에서 추진하고 있는 수행해 나가고 있는 아주 신기술이라고 말씀드릴 수 있습니다. 세 번째 질문 보도록 하겠습니다. 해외 원전과 비교했을 때 우리나라 원전만의 강점이 무엇인가요? 하는 좋은 질문 받았습니다. 정 이 교수님. 질문을 받았을 적에 쉽지 않았습니다. 저한테는 사실은 이게 뭐냐면은 지금의 원자력 기술 개발 지금 상용로 지금 세계적으로 건설되고 있는 상용로는 그 안전성 수준 같은 것들은 되게 좀 비슷합니다. 왜냐면 그렇게 안전성을 맞추지 못하면 아예 건설 들어갈 수 없으니까. 그렇기 때문에 그런 안전 수준에 있어서 어떤 것이 특별히 강하다, 어떤 것이 좀 모자다라고 얘기가 쉽지가 않습니다. 모자라면 바로 그걸 갖다가 고쳐서 개선하거든요. 그래서 이 질문은 약간 좀 제가 고민을 했는데 제가 드릴 수 말씀 이런 말씀을 드릴 수가 있어요. 첫 번째 우리가 APR 1300을 하면서 남들보다 앞서서 했다고 얘기할 수 있는 거는 이 발전소 전체를 갖다가 디지털 컨트롤로 그것도 풀 스케일로 했다는 걸 제가 말씀드릴 수 있습니다. 이 풀 스케일이 뭐냐면은 발전소를 갖다 운전하면서 가지고 모든 절차를 갖다가 이것을 컴퓨터 모니터를 통해 가지고 절차서조차도 이 소프트웨어로 만들어 가지고 우리가 절차서를 갖다가 이 책 같은 걸로 볼 필요가 없이 만들었는데 이건 세계 최초입니다. 그리고 제가 말씀드리고 했어요. 솔직히 제가 다른 원전에서 전차서를 갖다가 시도했는지가 잘 모르겠지만은 제가 아는 한도 내에서는 우리나라가 최초로 이걸 상업내 구현했습니다. 그런데 이 풀 디지털 컨트롤이 이것이 어떤 거냐면은 농담을 하나 제가 드리자면은 빌 게이츠하고 그 다음에 마이크로소프트의 빌 게이츠하고 포드 자동차의 사장인 제럴드 포드가 만나가지고 얘기를 하는데 빌 게이츠가 제럴드 포드 사장을 놀려요. 그러면서 내가 그 포드 자동차를 내가 맡았다면은 지금 자동차 값이 $1000쯤 됐을 것이다 라고 하는 거예요. 이게 왜냐면은 이게 컴퓨터 산업이 발달하면서 컴퓨터 값이 계속 내려갔거든요. 계속해서 이게 내려가니까 이게 빌 게이츠 그걸 갖다가 비꼬은 것이죠. 근데 자동차 사업은 도대체 뭐 했냐. 그랬더만 그 포드 사장님이 하신 말씀이 뭐냐면은 당신이 만약에 이 자동차 회사 사장이 됐으면은 수천 명 죽었을 것이다 라고 말씀하시는 거예요. 왜냐면은 컴퓨터는 이게 우리도 사용하다 보면 돌다가 죽잖아요. 갑자기 이제 블루 스크린 뜨고 이 신뢰성이 문제입니다. 특히 원자력 발전소에 디지털 시스템을 들어오면서 이 신뢰성은
부단한 검증을 해야 되고 부단한 노력을 하자면 쉽지 않습니다. 그 꼼꼼한 걸 갖다가 우리 엔지니어들 해가지고 이것이 우리나라 지금 신고리 3, 4원전, 그 다음에 UAE 원전 돌아간다는 거는 어찌 그렇게 보게 되면은, 야, 이거 대단하고, 저거는 평균이 아니었나, 뭐 이런 생각이 들 정도, 뭐 대단합니다. 이걸 하나 말씀드릴 수가 있고요. 그 다음에 뭐 안전 계통을 보게 되면은 우리나라가 도입할 적에, 우리나라가 이제 이 발전소 설계할 적에 발전소를 갖다 냉각시키는 방법을 조금 바꿨어요. 이거 바꾼 건 사실은 미국서 설계한 레퍼런스를 우리가 가져왔어요. 참조를 해가지고, 아, 그쪽에서 이제, 기존의 발전소하고 냉각시키는 방법을 좀 바꿨는데 실증을 하지 않았어요. 그래서 우리가 이게 과연 이게 될 것인가 거기에 대해서는 의구심이 좀 있었어요. 그래가지고 우리가 이걸 실험 장치를 갖다가 큰 걸 세워가지고 아틀라스라는 캐리인 원자력 연구원에는 그걸 통해 가지고 이걸 성능을 입증했고요. 성능을 입증하는 과정 중에 몇 가지 설계 개선을 했어요. 그러니까 사실은 그대로 우리가 외국 기술 없이 꼭 그 사람들이 했다고 그냥 믿어왔으면 안 됐었죠. 그런 거 말씀드릴 수가 있고요. 이런 것들이 종합적으로 나타나서 제가 드리고 싶은 말씀은 이 말씀을 드리고 싶어요. 원자력 발전소를 대규모 프로젝트를 하면서 중요한 거는 타겟, 스테이 온 타겟. 내가 정확하게 목표 한을 갖다가 끌고 나가야 된다는 거 하나고, 그 다음에 내가 그걸 스케줄을 갖다가 온타임 해야 된다는 거, 그 다음에 내 그 공사비 나의 예산을 맞춰야 된다는 것입니다. 쉽지 않은 것입니다. 이게 대규모 공사. 저희가 우리나라가 APR 1400 신고리 사원을 지을 적에 경쟁 요인이 뭐냐면은 유럽형 경수로 EPR이었습니다. 이거 우리하고 똑같이 뭐 이른바 3세대 또는 3.5세대라고 부르는 이런 그 개량형 어드밴스드 리액터입니다. 그 다음에 AP1000이었어요. 미국은 AP1000을 갖고 나왔고, 그 다음에 유럽은 EPR을 갖고 나왔습니다. 우리는 APR 1400이었고, 우리가 후발주자였어요. 우리가 몇 년 늦게 기술 개발에 착수했습니다. 그래가지고 이게 일종의 좀 경쟁 심리 같은 게 붙었어요. 특히 EPR. EPR은 2005년도에 핀란드에 들어가지고 당초에는 2010년이면 진다 했어요. 그래서 우리는 뭐 또 이게 뭐 남들 쫓아가는 걸로 뭐 이렇게 되겠다 했는데 EPR이 헤맸죠. 헤매가지고 아직도 중국 못하고 2021년도 예상하고 있습니다. 근데 우리나라는 당초 중국 목표도 좀 늦었어요. 당시 그거 할 적에 케이블 위조 사건이 좀 벌어지고, 그 다음에 이어가지고 뭐 지진 같은 거에 좀 더 들여다보자. 뭐 이런 것 때문에 좀 연장이 돼가지고 설계 결함에 설계 문제라든가 그런 건 아니었고, 이제 좀 3년 딜레이가 돼서 지연되어서 2010년에 했지만은 훌륭하게 되고 있습니다. 신고리 3호기 제1주일 갖다가 무고장, 정지로 훌륭하게 돌고 있고요. AP1000은 2009년도에 착수에 들어갔습니다. 2021년도에 지금 중국 한다는데 이것도 쉬워보지 않습니다. 당초 중국은 2016년도였고 돈이 너무 많이 들어가가지고 당초 프로젝트 예산에 지금 2배를 넘는 게 들어가서 좀 안타깝습니다. 근데 사실은 이런 것과 비교했을 적에 우리나라 원전이 얼마큼 우수하고 우리나라 기술진이 우리나라 원자력 산업이 얼마나 우수하다는 걸 갖다가 단편적으로 보여주는 것인데, 한편으로는 자랑스럽지만은 한편으로는 EPR이나 AP1000에 대해서 너무 아쉽고 여기서 좀 성공해가지고 성공 스토리를 좀 보여줬으면 하는 것이 제 마음입니다.